हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशम् अद्वक्तारमावीत् आवीन्मा आवीद्वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मविदाप्नोति परम् सत्यं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् भाष्य अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृद्वत चिद्रूपता च अचिद्रूपता च प्राप्तः इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्मेति ज्ञानं ज्ञप्तिः अवबोधः भावसाधनः ज्ञानशब्दः
न तु ज्ञानकर्तृ ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्यानन्ताभ्यां सह न हि सत्यता अनन्तता च ज्ञानकर्तृत्वे सति उपपद्यते ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेत् अनन्तं च यद्धि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तदनन्तं ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तम् इति अनन्तता न स्यात् यत्र न अन्यद्विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यद्विजानाति तदल्पम् इति श्रुत्यान्तरात् न अन्यद्विजानाति इति विशेषप्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत् न भूमलक्षणविधिपरत्वात् वाक्यस्य यत्र न अन्यत् पश्यति इत्यादि भूम्नः लक्षणविधिपरं वाक्यं यथा प्रसिद्धम् एव अन्यः अन्यत् पश्यति इति एतद् उपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यते अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्वपरं वाक्यं स्वात्मनि च भेद अभावात् विज्ञान अनुपपत्तिः आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातृ अभाव प्रसंगः ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात् सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति. બ્રહ્મ સંપૂર્ણ જગતનું કારણ છે, પણ એ વિકારી નથી, એમાં કોઈ પરિવર્તન શક્ય નથી. તો કે એવું કેવી રીતે શક્ય બને? જો સમજ, એટલા માટે બે પ્રકારના કારણની આપણે ચર્ચા કરીએ. આ જગત માટે આપણે બે પ્રકારના કારણની ચર્ચા કરીએ. એક કારણ છે ને પરિણામી કારણ કહેવાય. એક કારણ છે કેવું છે? પરિણામી કારણ છે. પરિણામી એટલે કે એમાં પરિવર્તન આવે, એ બદલાય છે. જેવી રીતે દૂધમાંથી દહીં બને તો દૂધમાં શું થયું? પરિણામ આવ્યું, પરિવર્તન થયું, બદલાઈ ગયો, વિકાર કહીએ આપણે. પણ જયારે માટીમાંથી ઘડો બનાવવામાં આવ્યો તો માટીમાં ખરેખર કોઈ ફરક પડ્યો? સોનામાંથી જયારે ઘરેણા બનાવવામાં આવ્યા તો સોનું છે. કાલે આપણે જોયું એમ કે ધારો કે 50 ગ્રામ સોનામાંથી બનાવ્યું હોય તો ઘરેણા પણ કેટલા ગ્રામના હોવાના? 100 ગ્રામ. 50 ગ્રામના જ થવાના. એટલું જ નહીં, એ સોનું છે, ચળકતું છે, તો પછી ઘરેણા પણ કેવા હોવાના? ચળકતા જ હોવાના. જો સમજો, દૂધમાંથી દહીં બને એ પરિણામી કહેવાય. પણ સોનાના ઘરેણા જે બન્યા એમાં સોનામાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું નથી. જો સમજો, એટલે માટે શું કહેવાય? સ્વસ્વરૂપ અપરિત્યાગેન.
પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યા વિના પરરૂપ અવભાસ, બીજા સ્વરૂપે અવભાસત એટલે દેખાઈ રહ્યું છે. તો એ જ રીતે આ બ્રહ્મ જે છે એ જગત કારણ છે. સંપૂર્ણ જગત આ બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું. તો કે બ્રહ્મમાં બદલાઈ ગયું, કારણ કે આ જગત કેવું છે, કાલે આપણે જોયું એમ કે જો કારણ કારણ જે છે એ કારણના ગુણ કાર્યમાં આવે. સોનું 22 કેરેટનું છે તો ઘરેણા પણ શું થવાના? 22 કેરેટ. સોનું ચમકતું છે તો ઘરેણા પણ ચમકતા હોય. એટલે શાસ્ત્ર અન્ય જગ્યાએ ચર્ચા કરતા કહે છે કે આનાથી આપણે ઊંધું પણ જોઈ શકીએ. જો આ સમજો, ઊંધું જોઈ શકીએ એટલે કે કાર્યને જોઈને કારણનું આપણે અનુમાન કરી શકીએ. આ જગત આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ વિકારી છે. શાસ્ત્ર આપણે આ જગતને 3 ગુણો વાળું કહે છે. સત્વ, રજ અને તમ. તો કે જો કાર્યમાં 3 ગુણ દેખાય છે, કાર્ય વિકારી છે, તો પછી એનું કારણ પણ વિકારી જ હોવું જોઈએ. આ સમજવાનું. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે જો સત્યમ બ્રહ્મ તમે એવું કહો છો, અને એ સત્યમ બ્રહ્મ જે છે એ જેમ માટીનું દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું તો માટી ઘડાનું કારણ છે, તો પછી બ્રહ્મ પણ શું થવાનું? આ જગતનું કારણત્વ પ્રાપ્ત. આ બ્રહ્મ કારણ છે, પણ જો કારણ કીધું તો શું થવાનું? કારકસ્ય કારણસ્ય કારકત્વમ. ગઈકાલે જોયું એમ કે નિમિત્ત કારણ તરીકે ત્યાં કર્તૃત્વ છે. નિમિત્ત કારણ તરીકે બ્રહ્મને લઈએ તો કર્તૃત્વ છે, અને ઉપાદાન કારણ તરીકે લઈએ તો જડત્વ પ્રાપ્તિ થાય, કારણ કે માટી જડ છે અને કુંભાર નિમિત્ત કારણ છે, જેમાં શું છે? કર્તૃત્વ છે. એટલે સત્યમ બ્રહ્મ આપણે કહીએ ખરા, તો સત્ય બ્રહ્મ છે એવું જયારે કહીએ તો એમાં કારણત્વમાં આવે, ને કારણત્વ હોય તો 2 વસ્તુ થઈ જાય. એક તો એ વસ્તુ બની જાય એટલે કે જડ બની જાય, અને એક એનું કર્તૃત્વ આવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અતઃ વસ્તુત્વાદ મૃદવત અચિદ્રૂપતા અચ પ્રાપ્ત. અચિદ્રૂપતા એ જડ બની જાય, તો કે જડ થઈ ગયું નહીં. અતઃ ઇદમ ઉચ્યતે સત્યમ બ્રહ્મ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? જ્ઞાન સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. તો તે જ્ઞાન એટલે શું? જો સમજો, આ જ્ઞાન શબ્દ આપણે સાંભળીએ એટલે આપણા મનમાં શું આવે? જેવી રીતે પુષ્પનું જ્ઞાન છે, પુસ્તકનું જ્ઞાન છે, તો જ્ઞાન એટલે આપણે કોને કહીએ? પણ એ જ્ઞાન જો અર્થ કરવા જઈએ તો એ જ્ઞાન તો કેવું છે? પુસ્તકનું જ્ઞાન કહીએ, પુષ્પનું જ્ઞાન કહીએ તો એ જ્ઞાન તો કેવું છે? વિકારી છે. જો સમજો, તો જ્ઞાનમ બ્રહ્મ કહીએ એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અહીંયા જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો? જો સમજવાનું. એટલે શંકરાચાર્યજી સ્વયં કહે છે જ્ઞાનમ જ્ઞપ્તિ અવબોધ. આ જ્ઞાનનો અર્થ શું કરવાનો છે? અવબોધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ. જ્ઞાન એટલે શું છે? એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. એ સત્ય બ્રહ્મ છે પણ જડ નથી. એ કેવું છે? ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જ્ઞાન શબ્દ જે છે એ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? ભાવ સાધન જ્ઞાન શબ્દ. ભાવ એટલે કે એ જ્ઞાન શબ્દ શું દર્શાવે છે? એનો ભાવ શું છે? તો કે જ્ઞપ્તિ ચૈતન્ય માત્ર છે. જો ચૈતન્ય માત્ર છે એનો અર્થ શું થયો? ચૈતન્ય નિર્વિકારી. ચૈતન્ય એટલે પેલું બહાર કંઈક છે એવું નહીં શોધવાનું. આ સમજ, ચૈતન્ય એટલે તમે પોતે જ છો. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, અને એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કેવું છે? નિર્વિકારી છે. આ જગત બદલાતું રહે છે, તમે બદલાવશો પણ કઈ દ્રષ્ટિએ બદલાવશો? ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ બદલાવશો. શરીર બદલાયું, મન બદલાયું, બુદ્ધિ બદલાય, જ્ઞાન બદલાયું, ભાવ બદલાયા. જો સમજો, પણ તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે તો કેવું છે? નિર્વિકારી. બીજું કે એને જાણવાની જરૂર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તો કેવો છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. એટલું જ નહીં, આ જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ ભાવાત્મક અર્થ કેમ તમે લીધો? ભાવાર્થ એટલે ધાતુ અર્થ કહેવાય.
તો કે આ ધાતુ અર્થ તમે અહીંયા ઘડી કેમ લીધો? એટલે છે કે છે બ્રહ્મ વિશેષણત્વાત સત્ય અનંતાભ્યામ સહ. આ જ્ઞાન શબ્દ જે લક્ષણ તરીકે બ્રહ્મનું લક્ષણ તરીકે બતાવ્યું એની સાથે બીજા બે કયા શબ્દ છે? સત્ય પણ છે અને અનંત પણ છે. સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, અનંતમ બ્રહ્મ. જો એ સત્ય બ્રહ્મ છે તો સત્ય છે તો એ નિર્વિકારી છે, અને જો નિર્વિકારી છે તો જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ આપણે જે જ્ઞાન શબ્દ કરીએ છીએ એવો અર્થ થઈ શકે ને, કારણ કે એ કેવું છે? સત્યમ છે, નિર્વિકારી છે. એટલું જ નહીં, એ કેવું છે? અનંત છે. નહીં સત્યતા અનંતતા ચ જ્ઞાન કર્તૃત્વે સતી ઉપપદ્ય છે. આ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ ને તો જ્ઞાનમ જે અનમ પ્રત્યય કહેવાય, જ્ઞા ધાતુ છે, જ્ઞા ધાતુ છે, અને આ પર શું કરવામાં આવ્યું? પેલો અનમ પ્રત્યય લગાવ્યો. ગમ ધાતુ છે અને ગમનમ, આપણને ખબર છે ગમનમ આગમનમ. તો અનમ પ્રત્યય જે છે સામાન્ય રીતે કરણ તરીકે વપરાય. કરણ એટલે સાધન તરીકે. પ્રમાણમ. પ્રમા એટલે જ્ઞાન, અને પ્રમાણ સાધનને શું કહેવાય? પ્રમાણ. ક્રુ એટલે કરવું, ક્રુ ધાતુ એટલે કરવું, એનું સાધન બનાવ્યું શું કહે? કરણમ. તો કે કરણમ કહીએ, પ્રમાણમ કહીએ, એમ અનમ પ્રત્યય છે. તો આ જ્ઞા ધાતુ સાથે પણ કયો પ્રત્યય છે? અનમ પ્રત્યય. તો અનમ પ્રત્યયનો અર્થ શું થાય? કોઈ સાધનના રૂપમાં થાય. પણ ત્યાં જયારે અનમ પ્રત્યય કરણે લ્યુટને કહેવાય. જો આ સમજ, ત્યાં પાણીની મુનિ સૂત્ર આપતા કહે છે કરણના અર્થમાં આ અનમ પ્રત્યય લગાવવો. પછી પોતે જ કે છે અન્ય પણ ખરું, એટલે પછીના સૂત્રમાં પાણીની મુનિ કહે છે કે આ અનમ પ્રત્યય જે છે એને બીજા અર્થમાં પણ તમે વાપરી શકો. તો કોઈ પણ પ્રત્યય હોય, આ અનમ પ્રત્યય છે તો કે બીજા બે અર્થમાં કરી શકાય. કોઈ પણ ધાતુ હોય એમાં ત્રણ અર્થ થઈ શકે. જ્ઞાનમ શબ્દ છે તો અનમ પ્રત્યયના ત્રણ અર્થ થાય. એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા કહે છે જ્ઞાન કર્તૃત્વે. એક પહેલો અર્થ હોય જ્ઞાનનો કર્તા. જ્ઞાનનો કોણ છે? એ કર્તા. પછી બીજો આપણે અર્થ જ્ઞાનનો કરણ કીધું, અને જ્ઞાનનું કર્મ એટલે જ્ઞાનનો વિષય. તો શાસ્ત્રમાં શું કહેવાય? જ્ઞાન કરણમ જ્ઞાનમ. જ્ઞાન માટેનું સાધન ને પણ જ્ઞાન કહેવાય. એટલે શું કહેવાય? અને સંસ્કૃતમાં એની વ્યાખ્યા કરીએ, જ્ઞાયતે અનેન ઇતિ જ્ઞાનમ. જેના દ્વારા કોઈક વસ્તુને આપણે જાણીએ એને શું કહેવામાં આવે? જ્ઞાનમ શબ્દ કહેવાય. અથવા તો જાનાતિ ઇતિ જ્ઞાનમ, જાણે છે એટલે કે એ જ્ઞાનનો કોણ છે? કર્તા છે. જ્ઞાયતે ઇતિ જ્ઞાનમ, જેને જ્ઞાન એટલે કે જેને જાણવામાં આવી રહ્યું છે, એટલે કે જ્ઞાનનો વિષય. તો જ્ઞાન શબ્દનો ભાવ દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો ત્રણ અર્થ થાય: જ્ઞાનનો કર્તા, જ્ઞાનનું કર્મ અને જ્ઞાનનો કરણ. આ ત્રણ અર્થ થાય. કોઈ પણ ધાતુ હોય આ ત્રણ અર્થ હોવાના જ. જો સમજવા, ક્યાં તો એનો કર્તા હોય, ક્યાં તો એનું કર્મ હોય, અને અથવા તો પછી એનું શું થાય છે? સાધન હોય. એનું શું હોય? સાધન હોય. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જ્ઞાન શબ્દ છે એના ત્રણ અર્થ થઈ શકે. તો ત્રણ અર્થમાંથી આપણે કયો અર્થ લઈએ અહીંયા? તો કે કરણના અર્થમાં લેવાનું છે તો કે નહીં, કર્તાના અર્થમાં લઈ શકીએ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ધારો કે એને કર્તાના અર્થમાં લઈએ, જ્ઞાનનો કર્તા, જેને જ્ઞાન થાય છે, એને જ્ઞાતા કહીએ આપણે. આપણે સીધી ભાષામાં શું કહેવાય? જ્ઞાતા કહેવાય. અને જે જ્ઞાનનો વિષય છે એને જ્ઞેય કહેવામાં આવે. તો જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય આ ત્રણ અર્થ છે. મેં આગળ કીધું એમ દરેક ધાતુમાં ત્રણ હોય: જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને જ્ઞાનમ. તો કે જ્ઞેય તો હોઈ શકે જ નહીં. આ સમજો, એ વિષય તો બની શકે એમ છે જ નહીં. ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ ક્યારેય કોઈનો વિષય તો બને એમ છે જ નહીં. સર્વને વિષય બનાવનાર, સર્વને જાણવા વાળો એ આત્મા છે. તો કે જાણવા વાળો છે એટલે કર્તા થયો. તો કે આત્મા કર્તા છે
એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે જો કર્તૃત્વ, જ્ઞાનનું કર્તૃત્વ જો બ્રહ્મમાં તમે સ્વીકારો તો એક મુશ્કેલી છે. કઈ મુશ્કેલી છે? સત્યતા અનંતતા ચ જ્ઞાન કર્તૃત્વે સતી ન ઉપપદ્યતે શક્ય નથી. જો એ જ્ઞાનનો કર્તા છે તો એની સાથે શું શક્ય નથી? સત્યતા અને અનંતતા શક્ય નથી. કેમ? કારણ કે સત્યતા નિર્વિકારી છે, જ્ઞાનનો કર્તા વિકારી છે. બીજું અનંતતા, તો કે અનંતતા પણ શક્ય નથી. કેમ? કે એ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાનનો કર્તા એટલે જ્ઞાતા, એ જ્ઞાતા છે પણ જ્ઞેય નથી, તો એ શું થઈ ગયું? અનંત છે. જ્ઞાતા છે પણ જ્ઞેય નથી. જો એ જ્ઞેય નથી તો પછી અનંત નથી. અનંત તો કોને કહેવાય? જ્ઞાતા પણ હોય, જ્ઞેય પણ હોય અને જ્ઞાનમ પણ હોય. અનંત કોને કહેવાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્ય અને અનંતની સાથે આ જ્ઞાન શબ્દ છે. એટલે તમે જે જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ સમજી રહ્યા છો એ અર્થ અહીંયા કરી શકાય નહીં. તો પછી એનો અર્થ શું કરવો પડે? એ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મ કેવું છે? શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. કેમ? જ્ઞાન કર્તૃત્વે નહીં વિક્રિયમાણમ કથમ સત્યમ ભવે. શંકરાચાર્યજી કહે છે જો એને જ્ઞાનનો કર્તા માની લઈએ તો પછી એ વિક્રિયમાણમ થઈ જાય, એટલે કે વિકાર પામે, અને જે વિકાર પામે તો પછી એને સત્ય કેવી રીતે કહી શકાય? કથમ સત્યમ ભવે, એ કેવી રીતે સત્ય બની શકે? અનંતમ ચ, એ અનંત કેવી રીતે બની શકે? યદ્હિ ન કુતશ્ચિત પ્રવિભજ્યતે તદ અનંતમ. અનંત કોને કહેવામાં આવે? જેનો કોઈ પણ દ્વારા ક્યારેય વિભાગ થઈ શકે નહીં, એને જ અનંત કહેવાય. અંત એટલે કે એનો અંત આવી જાય. આ કેવું છે? અનંતમ જ્ઞાનમ છે. અને જો એ અનંત જ્ઞાન છે તો પછી એ કયા અર્થમાં હોવું જોઈએ? શુદ્ધ ચૈતન્યના અર્થમાં. જા સમજ. સત્ય શબ્દ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? આ જગતનું કારણ છે. પણ કેવું કારણ છે? વિવર્ત કારણ છે. માટી જેમ પરિવર્તન પામતી નથી એમ એ કેવું કારણ છે? કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન પામ્યા વગર આ જગત રૂપે એ દેખાઈ રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, એ અનંત છે. સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, અનંતમ બ્રહ્મ. એ બ્રહ્મ કેવું છે? અનંત છે. બહુ મજાનું આ વાક્ય આમ લાગે બહુ સરળ. સત્યમ બ્રહ્મ એમ કીધું, અને સત્ય કારણ હોય, પણ એ કારણ કેવું છે? નિર્વિકારી કારણ છે. તો સંપૂર્ણ જગતનું એ નિર્વિકારી કારણ છે. એનો અર્થ શું થયો? આ જગતથી એ કેવું છે? અભિન્ન છે. ઘડાનું સર્વ ઘડાઓનું અથવા માટીના વાસણોનું કારણ, સર્વ માટીના વાસણોનું કારણ માટી છે. તો સર્વ માટીના વાસણો માટીથી કેવા છે? અભિન્ન છે. તો સત્યમ બ્રહ્મ કીધું એનો અર્થ શું થયો? આ જગતથી એ ભિન્ન છે જ નહીં. એટલે નરસિંહ મહેતાએ શું કેવું પડ્યું? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ જૂજવે રૂપે અનંત ભાસ. અનંત જ છે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા. આ જગતની જે પણ કોઈ વસ્તુ છે એ સર્વ વસ્તુ કોણ છે? એ બ્રહ્મ માત્ર છે. તો સત્યમ બ્રહ્મ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું? સત્યમ બ્રહ્મ દ્વારા આ જગતથી અભિન્ન એ બ્રહ્મ છે. જ્ઞાનમ બ્રહ્મથી શું કહેવામાં આવ્યું? જ્ઞાનમ બ્રહ્મથી કીધું એ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એટલે કોણ છે? જો વિચારો, આ જગતમાં એક જ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે ને એ તમે છો. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. આપણે હવે અનેક વાર જોઈ ગયા આ સત્ય, તમે ચૈતન્ય છો. કેવી રીતે ખબર પડી? ટેલિસ્કોપમાં જોયું, માઇક્રોસ્કોપમાં જોયું. તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો કે નહીં? ધારો કે એમ પૂછું, તમે ચેતન છો કે જડ છો? જડ છો. તો તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો, તમને કેવી રીતે ખબર પડી? ખબર પડવાની જરૂર છે? આ પેલું ડોક્ટર નું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખો. એટલે ભાઈ તાવ આવ્યો, પછી તાવમાં પેલો બહુ તાવ ચડી જાય, પેલો મગજે થોડોક તાવ ચડી જાય તો માણસ થોડોક બેભાન થઈ જાય.
એ પેલી બેભાન છે ને એ પહેલા પેલી તાવની ગોળી એને લઈ લીધેલી અને પછી બહુ તાવ ચડી ગયો, પેલો થોડોક બેહોશ જેવો થઈ ગયો. બેહોશ થઈ ગયો પણ સાથે પેલી થોડીક વાર રહીને કલાક ને પેલી ગોળીની અસર થઈ એટલે પેલો પરસેવો છૂટ્યો. પરસેવો છૂટ્યો એટલે બધું શરીર ઠંડુ થઈ ગયું. એટલામાં પેલી એની પત્ની એને બોલાવવા ગઈ તો પેલો બિચારો બેભાન પડેલો. શું થયું? એનો ઠંડો હાથ પકડાયો એટલે પેલીને એમ થયું કે આ શરીર ઠંડુ પડી ગયું. ઠંડુ પડી ગયું બિચારી ગભરાઈ ગઈ. એ ગભરાઈ ગઈ એટલે પેલો પડોશમાં ડોક્ટર એટલે ડોક્ટરને બોલાવવા ગઈ દોડતી. એ ડોક્ટર એના જેવો જ હતો, ગભરાઈને એ આવે. એટલે એને પેલું જેવો આમ હાથ પકડો તો હાથ સાવ ઠંડો, પરસેવો છૂટી ગયો. એટલે એને એમ થઈ ગયું કે આ તો ખરેખર ઠંડુ જ પડી ગયું શરીર. અરે ગભરાવણમાં પેલું એને બરાબર નાડી પકડાય ને એટલે પેલા ધબકારા એને લાગ્યા ને, ધબકારા લાગ્યા ને એટલે એને શું કીધું? બેન આ ખલાસ જ થઈ ગયા. હવે એ બોલ્યો પણ પેલું જેવું આમ દબાવ્યું ને, ઠંડુ શરીર પડી ગયું પણ ગરમ હાથ લાગે એટલે થોડુંક શું આવે એમાં ચેતનતા આવે. એટલે પેલો થોડોક ભાનમાં આવી ગયો. ભાનમાં આવ્યો ને તેવું જ પેલું વાક્ય સાંભળ્યું. શું વાક્ય સાંભળ્યું? બેન ખલાસ થઈ ગયું જાસમ. એટલે પેલો કે ના કે હું જીવતો છું. એટલે એની પત્ની કે પણ તમને વધારે ખબર પડે, ડોક્ટરને ખબર પડે. આ સમજવાનું. ડોક્ટર તમે છો અને તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો એ પુરવાર નહીં કરી આપે. આ સમજજો. અને પુરવાર કરવાની જરૂર નથી, તમે તો છો. અહમસ્મી સદાભામી. જો સમજો, હું છું અને હું કોણ છું? ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. એટલું જ નહીં, શાસ્ત્ર કે છે નાહમ કદાચિત અપ્રિય. ક્યારે હું પોતાની જાતને અપ્રિય હોઈ શકું? આ જગતમાં સૌથી પ્રિય વસ્તુ હોય તો હું જ છું. ભલે આપણને એમ લાગતું હોય મને ફલાણું ગમે મને ઢીકણું ગમે, હું આને પ્રેમ કરું મને પેલાને પ્રેમ કરું, ભલે આપણું જીવન આપણે કોને સમર્પિત કરીએ, પણ છેવટે જે આપણને પ્રિય છે એ તો કોણ છે? પોતે જ છે. નાહમ કદાચિત અપ્રિય. હું ક્યારેય પોતાને અપ્રિય છું જ નહીં. જો વિચાર, તો હું તો ચૈતન્ય સ્વરૂપાત્મા, સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપાત્મા છું. હું પોતાની જાતને ક્યારેય અપ્રિય છું જ નહીં. અહમસ્મી, હું છું. સદાભામી, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તો એનો અર્થ શું થયો? આ બ્રહ્મ જે સત્ય છે, જે જગત કારણ છે, જે જગતથી અભિન્ન છે, એ જ બ્રહ્મ કેવું છે? જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે. સમજો, આ મહાવાક્ય થઈ ગયું. આ સમજવા, જે જગત કારણ સત્ય બ્રહ્મ છે એ જ અહીંયા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે. બે છે જ નહીં. જગત કારણ બ્રહ્મ અને તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે એ બે છે. જો વિચારજો, આમ સત્યમ બ્રહ્મ અને જ્ઞાનમ બ્રહ્મ કહીને શું કહેવામાં આવ્યું? કે તમે આ જગત કારણ બ્રહ્મ, તમે પોતે જ છો. હું જગતનું કારણ. જો આવું કહીએ ને તો આપણને જરાક નવાઈ લાગે. એટલું જ નહીં, આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે એ કેવું છે? અનંતમ છે. એ કેવું છે? અનંત છે. જો વિચાર, સત્ય પણ છે, જ્ઞાન એટલે કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, અને આત્મા કેવો છે? અનંત છે. ગીતામાં ભગવાન એટલે પ્રારંભમાં જ કહે કે અવિનાશી તું તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં સતમ. આ આત્મા કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે, અનંત છે. એટલે આવું કહીએ ને તો હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું એવું સ્વીકારું. જાસમ, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છું આપણે સ્વીકારીએ, પણ હું કારણ છું અને હું અનંત છું. આ બે વસ્તુ શું થાય છે? આપણે સ્વીકારી શકતા નથી. વિચાર, કેમ? કારણ કે આ જગતનું કારણ તો ઈશ્વર છે. હું તો કોણ છું? મેં મૂરખ ફલ કામી. હું કોણ છું? હું જીવ છું, હું અલ્પ છું, હું મર્ત્ય છું. જો સમજવાનું, ઈશ્વર કારણ છે અને હું કોણ છું? જીવ છું. એનો અર્થ શું થાય ખબર? તમારાથી જો ઈશ્વર ભિન્ન છે તો તમે કોણ છો? શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો. અને તમારાથી જો ભિન્ન ઈશ્વર છે તો ઈશ્વર શું થઈ જાય?
જડ થઈ જાય. યદ્રશ્યમ તદ્જડમ તદનિત્યમ. એનો અર્થ શું થયો? તમારાથી ભિન્ન થઈને ઈશ્વર જડ થઈ જાય અને તમે ઈશ્વરથી ભિન્ન છો તો તમે કોણ બની જવાના? અલ્પ બની જવાના. કારણ કે જગત કારણ ઈશ્વર કેવું છે? અનંત છે. જો સમજો, એટલે આપણી બે જ સમસ્યા છે. એક જડતા આપણી સમસ્યા છે અને અલ્પતા આપણી સમસ્યા છે. જા તો જ્ઞાનમ બ્રહ્મ છે એનો અર્થ શું થયો? ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે અને અલ્પ છે નહીં, અનંતમ છે. એટલે શું કે છે? યદ્ધિ ન કુતશ્ચિત વિભજ્યતે તદનંતમ. જેનો કોઈના પણ દ્વારા ક્યારેય પણ વિભાગ ન થઈ શકે એને અનંત કહેવાય. જો આ વિભાગ વિચારી દો. આ વિભાગ શબ્દ જે છે ને શાસ્ત્રમાં, એની મીમાંસા જુદી રીતે કરવામાં. આપણે જે રીતે વિભાગ કરીએ ને એવું નથી. વિભાગ શબ્દનો અર્થ અહીંયા અલગ પ્રકારથી છે. સમજો, જો વિચાર, તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો અને આ જગત છે એવું તમે કહો છો. મને કહો, તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા અને આ જગતને અલગ કરનારી સીમા રેખા ક્યાં છે? ક્યાં જગત શરૂ થાય અને ક્યાં તમે શરૂ થાવ? ધારો કે એમ કે આ બારડોલી છે. જો વિચાર, આ બારડોલી છે. સુગર ફેક્ટરી એટલે બાબેન છે, બરાબર? તો બારડોલી અને બાબેન ને બે ને અલગ કરનારી શું છે? સીમા રેખા છે. જો વિચારો, તો જો તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો અને આ જગત જડ છે એવું તમે વિચારી રહ્યા છો, તો ક્યાં જડ શરૂ થાય અને ક્યાં ચૈતન્ય પૂરું થાય? વિભાગ જો આપણે કર્યા હોય કે આ જગત જડ અને તમે ચૈતન્ય છો, તો ક્યાંક તો સીમા રેખા હોવી જોઈએ. બીજું, હંમેશા એટલા માટે કહું, ક્યારેય જગતમાં બે વસ્તુ છે જ નહીં. બે કહો એટલે અનંત જ થઈ જાય. દ્વૈત ભલે આપણે શબ્દ બોલીએ પણ ખરેખર દ્વૈત નથી. ખરેખર શું છે? અનંત જ છે. કેમ? જો વિચાર, આ કોઈ પણ દેશની સીમા હોય ને, એ સીમામાં પણ શું કરવામાં આવે? એ સીમા હોય એની સાથે પેલી વાડ બનાવવામાં આવે. કેટલાક એવો એરિયા હોય 4 ફૂટનો, 5 ફૂટનો, 10 ફૂટનો. એ એરિયા કેવો હોય? એ પાકિસ્તાન પણ નથી, ભારત પણ નથી. જો તો જે સીમા જે છે એ સીમા શું બતાવે? નથી એ બારડોલી, નથી એ બાબેન. જો આ સમજજો. ધારો કે એમ કહું, આ પુસ્તક છે ને, પુસ્તકમાં મારો હાથ છે. જો આ વિચાર, તો પુસ્તક અને મારા હાથને અલગ કરનાર ત્રીજી વસ્તુ હોવી જોઈએ કે નહીં હોવી જોઈએ? અને એ ત્રીજી વસ્તુ કેવી હોવી જોઈએ? એ પુસ્તક પણ નથી, હાથ પણ નથી. તો તમે એમ કહો કે આ જગત જડ છે અને તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો, તો એવી કોઈક વસ્તુ હોવી જોઈએ જે જડ પણ નથી, ચૈતન્ય પણ નથી. શક્ય છે આવું? વિચાર. અનંતમ છે. જો એટલે એટલા માટે અનંત શબ્દ છે, આ સમજવાનો. આપણે અનંત એટલે આમ માનીએ બસ આખા જગતમાં એક, એમ નહીં. અનંત શબ્દનો અર્થ થાય ન પ્રવિભજ્ય. એનો ક્યારેય વિભાગ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. દ્રષ્ટાંત કયું છે? આ જેવી રીતે આકાશ છે. આકાશ કેવું છે? અનંત છે, સર્વવ્યાપી છે. આપણે અહીંયા ઘડી આ રૂમમાં બેઠા છે, ઓરડામાં. તો આ ઓરડાનો એક આકાશ છે અને બહાર મહાકાશ છે. અને ઓરડાની અંદર ધારો કે ઘડો હોય તો ઘટાકાશ છે, પછી આ મઠાકાશ છે અને મહાકાશ છે. તો ત્યાં આકાશમાં 3 વિભાગ થઈ ગયા. પ્રવિભજ્ય છે, આકાશનો વિભાગ થયા, 3 વિભાગ નહીં. કેમ? જો આ કેમ પૂછવાનું, સમજવાનું, હા હા કરવાની નહીં બધા. આ મઠાકાશ છે ને બહાર મહાકાશ છે. તમે એવું જયારે કહો છો તો અંદર અને બહાર
એ અંદર અને બહાર કરનાર મેં આગળ કીધું એમ કે એક વસ્તુ એવી હોવી જોઈએ જે અંદર પણ નથી ને બહાર પણ નથી, અને એને શું કહેવાય? દિવાલ કહેવાય. મઠાકાશ એમ કહીએ, ઘટાકાશ કહીએ તો ઘડાની શું છે? દિવાલ છે. એ દિવાલને આધારે આપણે એમ કહી રહ્યા છે કે ઘડાની દિવાલની આધારે કીધું કે આ ઘટાકાશ છે અને બહાર છે એ મઠાકાશ છે. આ મઠાકાશ છે અને દિવાલની બહાર જે છે એને શું કહેવાય? મહાકાશ કહેવાય. જો એવું હોય તો પછી ઘડાની દિવાલમાં આકાશ હોવો જોઈએ નહીં. પણ ઘડાની દિવાલમાં આકાશ નથી. આ ભૌતિક શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો આ દિવાલ એ ખરેખર સોલિડ છે? જો વિચાર, આપણે એને ઘન લાગે છે, સોલિડ એટલે ઘન, પણ ખરેખર એ ઘન છે? પેલું અણુ પરમાણુ જોઈએ તો પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોનની વચ્ચે તો કઈ કેટલી જગ્યા છે, અને બધી વસ્તુ અણુ પરમાણુની જો બની હોય તો પછી કોઈ ઘન વસ્તુ છે એવું કહી શકીએ આપણે? અણુ અને પરમાણુમાં પણ શું છે? આકાશ જ છે. તો આ દિવાલમાં પણ શું છે? આકાશ છે જ. જો આ સમજો, એટલે પેલો શ્લોક છે મજાનો, અંતઃપૂર્ણ બહિષ્પૂર્ણ. ઘડાને ધારો કે આપણે પાણીમાં મૂકીએ તો અંતઃપૂર્ણ એટલે અંદર પણ ભરેલો છે, બહાર પણ શું છે? પાણી જ છે. વિચાર, એ જ રીતે અંતઃશૂન્ય એને બહાર રાખીએ તો બહાર શું છે? અંતઃશૂન્ય. અંદર આકાશ છે, બહિઃશૂન્ય, બહાર પણ આકાશ જ છે. તો ઘડામાં પાણી છે કે પાણીમાં ઘડો છે? આ વાક્ય સમજાય ને તો બધું ઘણું સમજાઈ જાય. આ સમજો, અડધી નદી પાર કરી ગયા જેવું છે. ઘડામાં પાણી છે કે પાણીમાં ઘડો છે? ઘડામાં આકાશ છે, ઘડામાં આકાશ એમ કોને તો ઘટાકાશ છે. પણ ઘડામાં આકાશ છે કે આકાશમાં ઘડો છે? ઘડામાં આકાશ કહો તો પ્રવિભજ્ય છે, વિભાગ થઈ ગયા. પણ આકાશમાં ઘડો છે એમ કહ્યું તો શું થયું? વિભાગ થયા? ન પ્રવિભજ્ય છે. આકાશનો કોઈ વિભાગ કરી શકે એમ છે જ નહીં. એ જ રીતે આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે? ન પ્રવિભજ્યતે અનંતમ બ્રહ્મ. એ કેવું છે? અનંત બ્રહ્મ. કેમ? કોઈ વિભાગ કરી શકાય એમ છે જ નહીં. જો સમજો, તમે એમ માનતા હોય કે આ જળ છે ને તમે ચેતન છો, પણ એ ચૈતન્ય ને જળની પણ શું છે? કોઈ સીમા છે જ નહીં. જો એટલે કહું, આપણે એમ માનીએ છીએ કે હું આ દેહમાં છું. જો વિચાર, હું ક્યાં રહું છું? હું દેહી છું, આ દેહમાં રહું છું. જો વિચાર, પણ ચૈતન્યની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો દેહમાં ચૈતન્ય છે કે ચૈતન્યમાં દેહ છે? દેહમાં ચૈતન્ય નથી, ચૈતન્યમાં દેહ છે. આ સમજ? એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે કે આ અનંત બ્રહ્મ એટલે એનો વિભાગ શક્ય જ નથી. અહીંયા આ પુસ્તક શરૂ થયું અને અહીંયા ચૈતન્ય શરૂ થયું એવું છે? ચૈતન્યમાં કોઈ વિભાગ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. હવે ત્રીજું, આ એક એક સ્ટેપ છે સમજવા. ત્રીજું જુઓ, ચૈતન્યમાં જો તમે વિભાગ એમ કહો, ઘડો અને પાણી, ઘડો અને આકાશ, આપણે દ્રષ્ટાંત લીધું. પણ ઘડો અને આકાશ જે કહે, ઘડો એટલે માટી કહેવાય, માટી એટલે પૃથ્વી. એક પંચમહાભૂત કયું છે? પૃથ્વી. અને બીજું પંચમહાભૂત કયું છે? આકાશ. ત્રીજું પંચમહાભૂત છે જળ, પાણી. ચાલો, તો આકાશ કહીએ, પાણી કહીએ, પૃથ્વી કહીએ, પણ આ બધા કેવા છે? સમસત્તા કહેવાય. એ બધાની સત્તા કેવી છે? અસ્તિત્વ કેવું છે? એક સમાન છે. આ સમસત્તા સમજ્યો ને એટલે પેલું દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું.
ધારો કે તમે સૂઈ ગયા અને કોઈ કારણસર તમને એવું સ્વપ્ન આવ્યું, તમને બહુ ભૂખ લાગી છે, કકડીને ભૂખ લાગી, ભૂખ ખૂબ લાગી છે, અને એટલે ભૂખ લાગી છે અને ભૂખ એટલી બધી જોરમાં લાગી કે તમે જાગી ગયા તો પહેલું કામ હવે શું કરવાનું? ખાવાનું. સ્વપ્નની ભૂખ છે તો ભોજન પણ કયું હોવું જોઈએ? સ્વપ્ન. જાગ્રતની ભૂખ છે, ધારો કે પેલો ભૂખો સૂઈ ગયો અને પછી એને સ્વપ્ન જોયું. શું સ્વપ્ન જોયું? લગ્નમાં ખાવા બેઠો. સ્વપ્નમાં લગ્ન સમારંભમાં એ ખાશે તો અહીંયા જાગ્રતની ભૂખ એની શાંત થશે. જાગ્રતની ભૂખ છે તો જાગ્રતનું ભોજન જોઈએ, સ્વપ્નની ભૂખ છે તો સ્વપ્નનું ભોજન જોઈએ. કેમ? આજે સ્વપ્નની સત્તા અને જાગ્રતની સત્તા કેવી છે? અલગ છે. તો તમે જે પંચમહાભૂત જે કહો છો, વિભાગ જો કરવાના હોય તો આ વિભાગ આ રીતે જ થવાના. આ સમજો. તો બે સમસત્તાકો હોય તો પેલો વિભાગ થઈ શકે. ઘડો અને આકાશ એમ વિભાગ જયારે આપણે કરીએ તો એ વિભાગ કોને કારણે થયો? બે સમસત્તાક છે. અને ચૈતન્ય કેવું છે? સત્યમ ચૈતન્યમ. જો આ સમજો, ચૈતન્ય કેવું છે? સત્ય છે. આપણે જોઈ ગયા સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ. અને જો સત્યમ બ્રહ્મ છે તો પછી શું છે? એક સમાન ને એક જ છે. સત્યમ બ્રહ્મ એમ કીધું તો સત્ય એક હોય, બે હોય, પાંચ હોય? સત્ય કેવું છે? એક જ. ચૈતન્ય પણ કેવું છે? એક જ છે. જો એક જ છે તો એને વિભાગ કરનાર બીજું હોઈ શકે? આ તર્ક સમજવાનો. ચૈતન્ય એક અદ્વિતીય બીજું છે જ નહીં જે એમાં વિભાગ કરી શકે. જો સમજો. એટલે ત્યાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં સરસ કીધું, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર આસીત. આ સદ બ્રહ્મ જે છે, આ જગત પહેલા સદ બ્રહ્મ રૂપે હતું. અને એ બ્રહ્મ કેવું છે? એકમ અદ્વિતીયમ. એક છે એટલું જ નહીં, શું છે? અદ્વિતીય છે. જા સમજો. આ એક એમ કહીએ ને તો એકમાં પણ અનેકતા આવે. આ સમજી લેજો. એક શબ્દ પૂરતો નથી. કેમ? આ એક છે, આ એક છે, આ એક છે. જા સમજો. તો એક પણ શું થઈ શકે? અનેક હોઈ શકે. એક પણ શું હોઈ શકે? અનેક હોઈ શકે. એક એમ કહીએ તો એક તો ઘણા હોઈ શકે. એક આકાશ છે, એક પૃથ્વી છે, એક જળ છે, એક અગ્નિ છે. તો એક શબ્દ પણ અનેક હોઈ શકે. એટલે શું કેવું પડ્યું? અદ્વિતીયમ. બીજું છે જ નહીં. એક છે અને શું છે? બીજું છે જ નહીં. એ સદબ્રહ્મ કેવું છે? એક અદ્વિતીયમ. અને એક જ છે તો પછી વિભાગ શક્ય છે? આટલા માટે એ સત્ય છે ચૈતન્ય, એની સત્તા જે છે એની સત્તા બીજી કોઈની છે જ નહીં. અને એટલા માટે એક અદ્વિતીય છે. અને એટલા માટે આ ચૈતન્ય બ્રહ્મ જે છે એ સત્ય બ્રહ્મ છે, ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે, અને એ કેવું છે? અનંત બ્રહ્મ છે. આ ચર્ચા કોની થઈ રહી? તમારી થઈ રહી છે. આ સમજવાનું. એમ નહીં માનતા કોઈ બ્રહ્મ નામની વસ્તુ છે અને એ વસ્તુ કેવી છે? સત્ય છે. તમે પોતાને દેહાદી ઉપાધિમાં માનીને એક અલગ અલ્પ વ્યક્તિ માની રહ્યા. હકીકતમાં તમે કોણ છો? સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન કુતશ્ચિત વિભજ્યતે. કોઈના દ્વારા પણ આ ચૈતન્યમાં વિભાગ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. કેમ? જ્ઞાન કર્તૃત્વે ચ જ્ઞેય જ્ઞાનાભ્યામ પવિભક્તમ. જો એને જ્ઞાનનો કર્તા કહેશો તો પછી વિભાગ થઈ જશે. કયો વિભાગ થશે? જ્ઞેય અને જ્ઞાનથી એ ભિન્ન છે. પ્રવિભક્ત એટલે વિભાગ થઈ ગયો, અલગ થઈ ગયો. જો તમે એને જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ કર્તા તરીકે લેશો તો પછી જ્ઞાન અને જ્ઞેયથી એનું શું થઈ જવાનું? એ વિભાજિત થઈ જશે. અને જો એ વિભાજિત થઈ ગયું તો પછી એની અનંતતા રહેતી જ નથી. એનો અર્થ શું થયો? જ્ઞાતા પણ બ્રહ્મ છે,
જ્ઞેય પણ બ્રહ્મ છે અને જ્ઞાન પણ શું છે? બ્રહ્મ છે. આપણે ભલે એમ કહીએ કે હું પુષ્પ, જો આ વિચારી લો, આ પુષ્પ છે, તો પુષ્પના તમે દર્શન કરો છો, તો દર્શનમાં પણ ત્રણ થવાનું: દ્રષ્ટા, દ્રશ્ય અને દર્શનમ. મેં આગળ કીધું બધે ત્રણ જ આવે, કોઈ પણ ધાતુ હોય એટલે ત્રણ થવાના. તમે દ્રષ્ટા છો, પુષ્પ દ્રશ્ય છે અને દર્શન ક્રિયા થઈ રહી છે. જો વિચાર. અને દર્શન ક્રિયા માટે તમારી પાસે પ્રમાણ છે. ક્રિયાને પણ દર્શન કહેવાય, પ્રમાણને પણ દર્શન કહેવાય. જા સમજ. તો ત્યાં ત્રણ છે, દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય. જો આ બધા આ જ વિચાર કરવાનો. દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યને વિભાજિત કરનાર રેખા ક્યાં છે? વિચારી લો. ચૈતન્યથી ભિન્ન દ્રશ્ય નામની વસ્તુ છે ખરી? દ્રષ્ટા પણ ચૈતન્ય છે, આ દ્રશ્ય પણ શું છે? જડ અને ચેતન ભેદ છે. તો પ્રશ્નોપનિષદમાં આપણે જોયું હતું કે જડ અને ચેતનનો ભેદ કોને કારણે છે? આને જડ કહેવાય, આ ટેબલ છે એને જડ કહેવાય, આ પુસ્તક જડ છે, આ માઇક જડ છે, આ શરીર શું છે? ચેતન છે. મન શું છે? ચેતન. ઇન્દ્રિય શું છે? ચેતન છે. એવું છે અહીંયા ચૈતન્ય નથી ને અહીંયા ચૈતન્ય છે, એવું છે? અહીંયા ચૈતન્ય છે અને આ પુષ્પ જડ છે, આ જડ છે એટલે અહીંયા ચૈતન્ય નથી, એવું છે? તો પછી જડ અને ચેતનનો ભેદ કેવી રીતે છે? સમજો. ચૈતન્ય તો સર્વવ્યાપી. જો ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે તો અહીંયા પણ ચૈતન્ય આપણને દેખાવું જોઈએ, ચૈતન્ય લાગવું જોઈએ, પણ આ ચેતન લાગે છે? ચૈતન્ય ગાયબ થઈ ગયું, ઢંકાઈ ગયું. તો પછી જડ અને ચેતનનો ભેદ કરનાર કોણ? જો ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે તો અહીંયા જેમ ચૈતન્ય અભિવ્યક્ત થાય છે એમ આ ટેબલમાં પણ ચૈતન્ય શું થવું જોઈએ? કેમ નથી થતું? સવારના પોરમાં આવે જરાક વિચાર જ કરવાનો હોય. કોણ ભેદ કરનાર? વિચાર. હવે તત્વબોધમાં જોઈ ગયા કે ત્રણ પ્રકારના શરીર છે. એક સ્થૂળ શરીર છે જે પંચીકૃત પંચમહાભૂતનું બનેલું. આ સંપૂર્ણ જગત પણ શામાંથી બન્યું છે? પંચીકૃત પંચમહાભૂતમાંથી, સ્થૂળમાંથી બનેલું છે. આ જગત પણ સ્થૂળ પંચમહાભૂતમાંથી બન્યું અને આ શરીર પણ શામાંથી બન્યું? સ્થૂળ પંચમહાભૂતમાંથી. બીજું શરીર છે એને શું કહેવામાં આવે? સૂક્ષ્મ શરીર કહેવામાં આવે. એ સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કોણ છે? એટલે હું નહીં હોઉં ત્યારે તત્વબોધ વાંચવાનું, ભજગોવિંદ વાંચતા રહેવાનું. એ સૂક્ષ્મ શરીર કેવું છે? સપ્તદશ કલાભિઃ, એની 17 કળાઓ છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, 15 છે. મન અને બુદ્ધિ, આ 17 કળાનું આ સૂક્ષ્મ શરીર છે. વિચાર. આ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ કેવું છે? એ સાત્વિક પંચમહાભૂતમાંથી મન બુદ્ધિ બને, જ્ઞાનેન્દ્રિય બની. રાજસિક પંચમહાભૂતમાંથી પ્રાણ અને કર્મેન્દ્રિય બની. અને સાત્વિક પંચમહાભૂતની વિશેષતા શું છે? તો કે એ પેલું અરીસા સમાન છે, એ દર્પણ સમાન છે. એટલે એ શું કરે છે? તો કે પેલું ચૈતન્યને પ્રતિબિંબિત કરે. એટલે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જે છે એ મનમાં પ્રતિબિંબિત થવાથી મન કેવું થઈ ગયું? ચૈતન્ય સ્વરૂપ થઈ ગયું. જાણે કે એ ચેતન છે. જેવી રીતે પેલો અરીસો હોય, ધારો કે આ રૂમ બંધ છે, એક જ ખુલ્લું છે, અને ઉપર સૂર્ય હોય અને ત્યાં અરીસો મૂકીએ તો શું થવાનું? જા સમજો. આ પ્રકાશ સાથે બે વસ્તુ થાય. આ દિવાલ જે કરે એને પરાવર્તિત કરે એવું કહેવાય.
આ દિવાલ જે કરે એને શું કહેવાય? પરાવર્તિત કરે. પણ અરીસો હોય તો શું થાય? પ્રતિબિંબિત થાય. પ્રતિબિંબ થાય. તો ધારો કે અહીંયા અરીસો મૂકીએ તો સૂર્યનો પ્રકાશ અરીસામાં પડીને શું થવાનો? અહીંયા ઓરડામાં આવવાનો. અને ઓરડામાંથી તો આપણને શું લાગે? પ્રકાશ ક્યાંથી આવ્યો? પ્રકાશનો સ્ત્રોત આપણને કયો લાગે છે? અરીસો જ લાગવાનો આપણને. દર્પણ જ પ્રકાશનો સ્ત્રોત લાગે અને દર્પણ જ આપણને એમ લાગે કે દર્પણમાં સૂર્ય છે. એ જ રીતે ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તમે, પણ આ મન બુદ્ધિ જે છે એમાં એ ચૈતન્ય શું થાય છે? પ્રતિબિંબિત થાય. એ શું થાય છે? પ્રતિબિંબિત થાય. અને જેમ પેલો દર્પણમાં સૂર્ય પ્રતિબિંબ થવાથી પેલો સૂર્ય જાણે, દર્પણ જાણે કે સૂર્યનો સ્ત્રોત હોય, પ્રકાશનો સ્ત્રોત હોય એવું લાગે છે. એ જ રીતે મનમાં ચૈતન્ય પ્રતિબિંબિત થવાથી મન ચેતન બની ગયું. એ ચૈતન્ય જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં પ્રતિબિંબિત થવાથી જ્ઞાનેન્દ્રિય પણ ચેતન બની ગઈ. અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, જો સમજો. કર્ણેન્દ્રિય છે, ત્વગિન્દ્રિય છે, ચક્ષુરિન્દ્રિય છે, સ્વાદેન્દ્રિય છે અને ઘ્રાણેન્દ્રિય છે. આ 5 માંની એક જે છે ત્વગિન્દ્રિય, એ ત્વગિન્દ્રિય કેવી છે? સર્વવ્યાપી. આ સંપૂર્ણ શરીરમાં એ ત્વગિન્દ્રિય કેવી છે? વ્યાપ્ત છે. જો સમજવાનું, આને કારણે જ ચેતનતાનો અનુભવ છે. આ સમજો. ત્વગિન્દ્રિય કેવી છે? સર્વવ્યાપી છે, સંપૂર્ણ શરીરમાં છે. અને એ ત્વગિન્દ્રિયમાં ચૈતન્ય પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું છે. તો પછી આ શરીર પણ શું લાગવાનું? ચેતન લાગવાનું. પણ ખરેખર આ શરીરમાં જે ચેતનતા છે કોને કારણે છે? સૂક્ષ્મ શરીરને કારણે. જો સમજો, એનો અર્થ શું થયો? જ્યાં સૂક્ષ્મ શરીરની હાજરી છે એને ચેતન કહેવાય. જ્યાં સૂક્ષ્મ શરીર નથી એને શું કહેવાય? જડ કહેવાય. એટલા માટે આ શરીર પણ એક દિવસ શું બની જાય? જ્યાં અહીંયાથી જીવ નીકળી ગયો, પ્રાણ નીકળી ગયા, પછી એ શરીર શું બની જાય છે? જડ. પછી એ શરીર જો એટલા માટે પેલા મહાન પુરુષોનું જયારે મૃત્યુ થાય અને પછી અગ્નિદાહ આપવામાં આવે ત્યારે બીજે દિવસે પેપરમાં શું આવે? એમનો દેહ પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયો. જાઓ સમજો, પંચમહાભૂતમાંથી દેહ બન્યો અને આ દેહ પાછો પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયો. પણ પહેલા આ ચેતન હતો શરીર, હવે આ શરીર કેવું થઈ ગયું? કેમ? કારણ કે એમાંથી સૂક્ષ્મ શરીર શું થઈ ગયું? નીકળી ગયું. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી. 15મા અધ્યાયમાં બધી ચર્ચા કે શરીરમાં આ સૂક્ષ્મ શરીર એટલે જીવ રહે છે અને જીવનો વખત થાય ત્યારે શરીર છોડીને શું કરે છે? નીકળી જાય છે. જા સમજો. એનો અર્થ શું થયો? ચૈતન્ય તો સર્વવ્યાપી છે, પણ સૂક્ષ્મ શરીરને કારણે એની ચેતનતા અભિવ્યક્ત થાય છે. જા જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વવ્યાપી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે? સર્વવ્યાપી છે. અત્યારે પણ અહીંયા પ્રકાશ તો છે, પણ પ્રકાશ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ધારો કે રાત્રે તમે ચંદ્રમા જુઓ તો ચંદ્રમાની આસપાસ પણ પ્રકાશ છે કે નથી? છે. પ્રકાશ સ્વયં અદ્રશ્ય છે. જો આ સમજો, આ ભગવાનની લીલા બહુ અદ્ભુત છે. ભગવાને આ જે રચના કરી છે એ રચનાનો વિચાર કરે ને તો બહુ અદ્ભુત રચના છે. બધાને પ્રકાશિત કરનાર પ્રકાશ છે, પણ પ્રકાશ સ્વયં કેવો છે? અદૃશ્ય છે. જો સમજો, તમારી મારી વચ્ચે પણ પ્રકાશના કિરણો તો છે જ. એટલે કહું, આ ભગવાનની લીલાને જેટલું સમજીએ ને એટલું અદ્ભુત જ છે. વિચાર તો પ્રકાશ તો સર્વવ્યાપી છે, પણ સ્વયં કેવો છે? અદૃશ્ય છે. એમ ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે, અદૃશ્ય એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય નહીં બને. આ સમજો. અવ્યક્ત એટલે ભગવાને શું કીધું? અવ્યક્ત. વ્યક્ત એટલે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને, અવ્યક્ત એટલે શું છે? એ ક્યારે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બનતો નથી. તો કે તો પછી પ્રકાશની હાજરીની ખબર કેમ પડે? જય વિચાર.
પેલો ચંદ્રમાં જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, તો આપણે શું માનીએ છીએ? આપણે લૌકિક રીતે કયું વાક્ય કહીએ? સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થયો. જો આ સમજો, આ વાક્ય આ લૌકિક વાક્ય, ખોટું કશું નથી આમાં. સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થયો. હવે હું બીજી રીતે કહું. ચંદ્ર સૂર્યના પ્રકાશની હાજરીને અભિવ્યક્ત કરે છે. તો ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે, કોને કારણે તમને ખબર પડી? ત્યાં ચંદ્ર છે એટલે ખબર પડી. જો સમજો, તો ચંદ્ર શું કરે છે? સૂર્યની પ્રકાશની હાજરીને અભિવ્યક્ત કરે છે. એ જ રીતે ચૈતન્ય તો સર્વવ્યાપી છે, પણ અવ્યક્ત છે. એ ક્યારે ઇન્દ્રિયનો વિષય બની શકે નહીં. પણ આ સૂક્ષ્મ શરીર એક એવું છે જે શું કરે છે? જેમ ચંદ્ર સૂર્યના પ્રકાશને પ્રકાશિત કરે, એમ આ શરીર શું કરી રહ્યું છે? ચૈતન્યને અભિવ્યક્ત કરે. તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો એ તો સર્વવ્યાપી છે, પણ અહીંયા સૂક્ષ્મ શરીર ટેબલમાં નથી એટલે ત્યાં ચેતનતા અભિવ્યક્ત થતી નથી. પુસ્તકમાં ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ શરીર નથી એટલા માટે ત્યાં ચૈતનતા અભિવ્યક્ત થતી નથી, પણ ત્યાં ચૈતન્ય નથી એવું વિચારવાનું નથી. ચૈતન્ય તો કેવું છે? અનંતમ જ્ઞાનમ. ચૈતન્ય તો અનંત જ છે અને એને કોઈ વિભાજિત કરી શકે એમ નથી, કારણ કે એની સમાન સત્તા વાળું બીજું કોઈ છે જ. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે? સંપૂર્ણ સૂર્યમંડળમાં સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો છે? સર્વવ્યાપી. એવું નથી આમ પેલો પિસ્તોલ તાકે ને એમ સૂર્ય ભગવાન આમ પૃથ્વી પર આમ પ્રકાશ તાકી રહ્યા છે એવું નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ તો કેવો છે? ઉપર નીચે ચારે બાજુ કેવો છે? વ્યાપ્ત છે. સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વવ્યાપી છે. યથા એક સૂર્ય સર્વલોકસ્ય ચક્ષુઃ. ઉપનિષદમાં જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વમાં વ્યાપ્ત છે, એ જ રીતે ચૈતન્ય પણ કેવું છે? સર્વવ્યાપી. કોઈ એનો વિભાગ કરી શકે એમ છે જ નહીં. અને એટલા માટે કેવું છે? અનંતમ બ્રહ્મ, અનંતમ જ્ઞાનમ, અનંતમ બ્રહ્મ. જ્યાં એટલે તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે એનો કોઈ વિભાગ નથી. જો સમજો, અહીંયા ચૈતન્ય છે ને અહીંયા ચૈતન્ય છે એમ નથી. ચૈતન્ય કેવું છે? સર્વવ્યાપી છે. અને એ ચૈતન્ય સર્વવ્યાપી છે એનો અર્થ શું થયો? ચૈતન્યથી અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. તો પણ અન્ય દેખાય, દેખાવામાં આપણને ક્યાં વાંધો? તો સૂર્ય જો સૂર્યનો ઉદય થતો દેખાય, સૂર્યનો અસ્ત થતો દેખાય, આપણને વાંધો જ એટલા માટે વેદાંત આ બે જ વાક્ય છે અને દેખાય છે. છે એમ કહીએ ને તો સત્ય થઈ જાય. સૂર્યોદય થાય છે કે સૂર્યોદય દેખાય છે? થાય છે એમ કહીએ તો ખરેખર સૂર્યનો ઉદય થયો અને ખરેખર સૂર્યનો અસ્ત થયો. પણ એવું છે? આકાશ ભૂરું છે કે ભૂરું દેખાય છે? એમ ચૈતન્ય કેવું લાગે? જાણે કે વિભાજિત થઈ ગયું હોય એમ દેખાય છે. પ્રવિભક્તમ અવિભક્તે. ગીતામાં બધી ચર્ચા 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે? અવિભક્તમ છે તો અવિભક્ત, કોઈ વિભાગ એમાં નથી, તો છતાં કેવું દેખાય છે? જાણે કે વિભાગ થઈ ગયા. એ એક છે, અદ્વિતીય છે, બીજું છે જ ને. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કોઈ પણ પ્રકારનો વિભાગ જ્ઞાતા કહીએ, જ્ઞેય કહીએ કે જ્ઞાનમ કહીએ, જ્ઞેય સ્વરૂપે પણ એક બ્રહ્મ છે, જ્ઞેય સ્વરૂપે પણ એક ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપે પણ એક ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે, જ્ઞાતા સ્વરૂપે પણ કોણ છે? એક બ્રહ્મ છે. આમ એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય માત્ર બ્રહ્મ છે જે તમે છો. જ્ઞાનમ બ્રહ્મ કહીને શું કહેવામાં આવ્યું? એ તમારાથી અભિન્ન છે. એનો અર્થ શું થયો? તમારાથી અન્ય બીજું કઈ છે જ નહીં. સતઃ. એટલે ગીતામાં બધી ચર્ચા છે. પ્રારંભમાં જ ભગવાને ગીતામાં શું કહી દીધું? સતઃ અભાવઃ ન વિદ્યતે. આ સત્સ્વરૂપ ચૈતન્ય જે આત્મા છે એનો ક્યારેય ક્યાંય અભાવ છે જ નહીં. ને આ બધું દેખાય છે તો અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. આ દેખાય છે ખરું, પણ એનો ભાવ, એનું અસ્તિત્વ પુરવાર થતું નથી.
અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્યમ બ્રહ્મ, જ્ઞાનમ બ્રહ્મ, અનંતમ બ્રહ્મ. હવે શંકરાચાર્યજી આ અનંત બ્રહ્મની બહુ સુંદર રીતે ચર્ચા કરે છે છાંદોગ્ય ઉપનિષદને લઈને. બહુ સુંદર ચર્ચા છે કે અનંત સમજવાનું છે. જ્ઞાતા પણ બ્રહ્મ છે, જ્ઞેય પણ બ્રહ્મ છે, જ્ઞાનમ પણ શું છે? એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. એનો અર્થ શું થયો? કોઈ અલ્પતા તમારામાં છે જ નહીં. અલ્પતા એ ઉપાધિની છે, અલ્પતા નામ અને રૂપની છે, પણ સ્વરૂપતઃ કોઈ અલ્પતા છે જ નહીં. એ ભગવાન શંકરાચાર્યજી અહીંયા ઘડી આગળ આપણે દર્શાવશે. આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.